Hello students, good afternoon. Hope everyone is well and good. In this video relating to marginal costing, we are going to work out a problem from your previous examination. It's a question paper problem given for 6 marks in your earlier previous examinations of Bangalore University. Look into the question now. The following data relates to a firm. What they have given? They have given selling price per unit 20 rupees, variable cost per unit 12 rupees, fixed expenses 4000. So selling price per unit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಟಲ್, ಅದನ್ನು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ 1 year ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ what are the questions they are asking? Question number 1 is profit volume ratio. PV ratio calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we can directly use the formula contribution by sales into 100. Contribution by sales into 100. Contribution ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ selling price minus variable cost. Contribution equals to selling price minus variable cost and sales is there, so directly you can calculate profit volume ratio. Question number 2. Break-even point in units and in value. Break-even point in units and in value. So, ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Break-even point in units, you can use fixed cost divided by contribution per unit. Break-even point in sales value, you should use fixed cost divided by profit volume ratio. Or break-even point in units ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ BEP ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೊಸ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟು? ಇಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 20%. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ selling price is reduced by 20%, what will be the new break even point? Selling price ಏನಾದರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The difference between second question and third question here is both are break even point only. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟು 20 rupees ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 20% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ. ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, either ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ PV ರೇಷಿಯೋ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 8 rupees. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 8 rupees? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 20 rupees ಇದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, minus variable cost 12 rupees. So you will get 8 rupees contribution. Contribution equals to sales minus variable cost. 20 minus 12, 8. So 8 rupees contribution divided by 20 rupees sales. So 8 by 20 into 100. 8 by 20 into 100 if you calculate, you will get 40% or 0.40 as PV ratio. So contribution hack calculate ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ I have given here. So first question answer we got 40%, that is profit volume ratio. Let's move on to the second question, that is break even point in units and sales value. First let us see break even point in units by using the formula fixed cost divided by contribution per unit. Fixed cost is available in the question. Fixed expenses 4000 rupees question alle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 4000 rupees. Contribution per unit ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Sales minus variable cost 8 rupees. So fixed cost 4000 question alle ittu,
ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ 8 rupees ಬಂತು. 4000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8, 500 units will be the break even point answer. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ, ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನಲ್ಲಿದೆ 4000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ 40%. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ದಟ್ ಈಸ್ 4000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.40. ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10,000 rupees. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಲ್ಲದಿರೋ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 500 units ಇಂಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶ್ಚನಲ್ಲಿ, 20 rupees. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 20 rupees. ಸೊ 500 into 20, 10,000 rupees, ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿರೋ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೋತ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 20%. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 rupees. Suppose if selling price is reduced by 20%, what is 20% of 20 rupees? 20 rupees into 20 by 100, you will get 4 rupees. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 4 rupees ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 20% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂದರೆ 20 minus 4 rupees, that will be 16 rupees will be your new selling price. If selling price is reduced by 20%, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 20% ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 rupees ಅಂತ, 20% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 20% ಆಫ್ 20 rupees? ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಸೊ 20 minus 4, 16 rupees. 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 16 ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಕೇಮ್ 16 rupees. ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು 16 rupees. ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಳೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ 16 minus 12, 4 rupees will be your ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು 20% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 16 rupees. ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 16 minus 12, 4 rupees. ಈಗ ನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು. ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹೆಸರೇ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ಡು. ಸೊ 4000 rupees ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು 4 rupees. 4000 divided by 4, you are getting 1000 units as the new break even point. Answer for third question, new break even point 1000 units. ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ in units into new selling price per unit, that is 1000 units into 16 rupees, 16,000 rupees ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 16,000 rupees ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 4000 ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು 100. ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 4 rupees, ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 16 rupees ಇಂಟು 100. 4 by 16 into 100, you will get 25% or 0.25 as the new PV ratio. So, fixed cost divided by new PV ratio, that is 4000 divided by 0.25, you will get 16,000 rupees. So, ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 16,000, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು 16,000. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್.